Дали е можно патување низ времето? Науката вели дека патување низ времето е можно. Welcome to the Conspiracy Show. My name is Richard Serra. Is it possible to travel backwards and forwards in time? Or novel? Tonight, we'll meet two whistleblowers who allege they've both been involved in secret military time travel experiments. Here with Andrew Basiago, who is a lawyer in the state of Washington and a pioneer in time travel. Andrew, welcome to the Conspiracy Show. Thank you, Richard. Andrew, can you detail your involvement in Project Pegasus? Project Pegasus was a classified defense-related research and development program that was undertaken in the late 1960s and early 1970s by DARPA, the Defense Advanced Research Projects Agency. It was developing different forms of quantum access on behalf of the U.S. President, intelligence community, and military. That is to say, it was developing different forms of time travel so that time travel could be used to develop intelligence data to brief the president and executive branch agencies about aspects of the past and future that could then be used for contingency planning for future events. Andrew, can you tell us when and how you became involved in Project Pegasus? I was brought into Project Pegasus informally in 1967-68. My late father, Raymond F. Basiago, was a senior projects engineer for the Ralph M. Parsons Company. And he took me to the old Curtiss-Wright Aeronautical Company facility in Woodridge, New Jersey. And in Building 68 at Curtiss-Wright during those years, there was a room called the teleport. And in the front of the room, there was an object that consisted of two parenthesis-shaped armatures. And when you stood in the room, let's say about 10 feet from that device, it generated a shimmering curtain of what the discoverer of this device, the developer of this device, Nikola Tesla, called radiant energy. Radiant energy, Tesla found, is a form of energy that's latent and pervasive in the entire universe, and that when it is tapped from the quantum plenum, has the capacity to bend the fabric of time-space, so that when you jump through a field of such energy, you're physically relocated elsewhere on the face of our planet. So my father explained how we were going to jump through that field of energy and arrive in several seconds on a hillside somewhere else in the country. And we did so. He grabbed my hand and we jumped through the field of energy. And we entered an illuminated tunnel that was very similar to the accounts that people described during the near-death experience. The tunnel was a dense, luminous cylinder of light that was moving sort of along like streamers of smoke, but you could tell that it was light. We were moving very rapidly, and in several seconds we saw a pinprick of light in the distance, and it rapidly moved towards us and then very rapidly collided with us. And we found footfall in the destination that would be used for the next 5 years, Santa Fe, New Mexico. Дали е можно патување низ времето? Науката вели дека патување низ времето е можно, но веројатно не на начинот на кој размислувате. И научниците и писателите на научна фантастика продолжуваат да ги замислуваат можностите. Дали е можно патување низ времето? Краток одговор: да, но не на вид на патување низ времето што плени безброј писатели на научна фантастика. Па тоа ја потикна Википедија да отвара нов таб и да наведува преку 400 наслови во категоријата патување низ времето. Франшизите, како Докторот Кој, Звездени патеки и Враќање во иднината, ликовите се качуваат во некое диво возило за да се вратат во минатото или да одат во иднината. Откако ликовите ќе патуваат низ времето, тие се справуваат со тоа што ќе се случи ако го промените минатото или сегашноста врз основа на информациите од иднината, што е место каде приказните за патување низ времето се вкрстуваат со идејата за паралелни универзуми или алтернативни временски линии. Постојат и други научни теории за патување низ времето, вклучително и некои чудни физики, кои се појавуваат околу црвоточните дупки, црните дупки и теоријата на струните. Сепак во најголем дел патувањето низ времето останува во доменот на постојано растечка низа. Джейсон Мејџор изјавил на 5 јануари 2012 година во 02 часот и 27 минути по средноевропско време. Заборавете на пророштвата за 2012 година, календарите на маите и планетите кои демнеат со името X. Во градот постои уште една
покоцкаста теорија на заговор, а таа е поврзана со бестрашниот лидер на нашата американска нација и неговите тинејџерски авантури за телепортација на Марс. Да, добро слушнавте. Изгледа дека двајцата владини службеници и патници низ времето, наречени хрононаути, биле од тајниот проект на DARPA. DARPA, ако не знаете, е агенција одговорна за одржување на одбраната на Америка, во текст со напредокот во технологијата. Започна како одговор на програмата Спутник. Во доцните 50-ти DARPA наоѓа начин за интегрирање на најсовремена технологија и развој на работи кои војската многу ги посакува. Басијаго е адвокат од државата Вашингтон и вели дека бил дел од програмата за патување низ времето развиена од DARPA во 1970-тите години со кодно име проект Пегазус. Тој и Стилинг тврдат дека и Обама и Дуган биле на нивниот час за обука за на Марс на Калифорнијскиот коледж Сискијус во 1980 година, дел од групата од 10 млади и возрастни избрани да патуваат на Марс преку строго доверливата соба за патување, или наречена соба за телепортација. Тие тврдат и дека тогаш 19 годишниот Барак Обама се викал Бери Суетеро. Но чекајте, има уште. Двајца поранешни хрононаути исто така рекоа дека го сретнале идниот председател на Америка во тајните американски бази на Марс, за кој се вели дека тој ги посетил два пати помеѓу 1981 и 1983 година на пат кон собата за патување, додека биле на Марс. Тука сме, тврди Басијаго, му рекол младиот и иден председател Барак Обама. И неводната причина за експедицијата на црвената планета на тајната работна група за тинејџери била да се приспособат марсовските хуманоиди и животни на нивното присуство. Според Басијаго, представниците на Белата куќа ги отфрлија сите наводи за патување на председателот на Марс или постоење на час за обука за на Марс, но се разбира тие себе отфрлиле за да не објава толку напредна технологија. И мислевте дека целата работа е малку екстремна. Басијаго изјави: разбудете се, не бидете овци, ова е навистина лудо, овде што се случува. Шокантната вистина за минатото на Барак Обама не лежи во Источна Африка, туку во Вселената. Како млад човек во раните 1980 години, Обама бил дел од таен проект на ЦИА и DARPA за истражување на Марс. Тоа е барем тврдењето на прогласените патници низ времето кои се колнат дека поминале низ времето и просторот по налог на владата на Америка. Идниот председател бил телепортиран таму заедно со идниот шеф на DARPA. Тоа е барем тврдењата на прогласените владини агенти кои патуваат низ времето и го истражуваат универзумот. Ендрю Басијаго и Вилијам Стилинг инсистираат на тоа дека некогаш служеле како хрононаути по налог на DARPA, поминувајќи ги границите на времето и просторот. Се колнат, младиот Барак Обама бил еден од нив. Може би сето ова звучи фантастично, абсурдно и повеќе налудничево, но самите проценете. Опасната соба ќе открине нов слој на лудост, за да ги открие оние толку паметно скриени махинации кои го напојуваат овој осуден план на постоење. Добродојдовте назад. Според Басијаго и Стилингс, Обама не лаже само за својот идентитет, лаже и за воениот рок, додека неговите политички противници во 2008 година го нападна дека никогаш не служел војска, за волја на вистината тој го криел своето учество во скриената меѓугалактичка програма на ЦИА, организирана на коледжот во Калифорнија во 1980 година. Обама не бил единствениот кој го направил патувањето во другиот свет. Бери Суетеро, 19 годишниот Обама, беше еден од 10 млади кои биле избрани тајно да ги телепортираат до и од Марс, формирајќи група од меѓупланетарни тинејџери, наречени Титани. Реджина Дуган, директорката на DARPA, била уште еден член, помеѓу 1981 и 1983 година. Обама се претпоставува дека го посетил Марс два пати, по пат на комара за телепортација наречена соба за патување. Басијаго, како колега и хрононаут, изјави за веб страницата Exopolitics дека го видел Обама да се врати во просторијата за патување од преку марсовскиот терен. За да го признае својот другар, се вели дека Обама му рекол на Басијаго: тука сме, очигледно, со одредено чувство на фатализам. Не е познато што точно правел Обама на Марс. Неговата мисија била премногу опасна според Басијаго и Стилингс,
Ција сакаше да воспостави одбрамен режим кој ја штити земјата од закани од Вселената, како и правно барање за територијален суверенитет, правејќи го Обама нешто како марсовец, конквистадор. Веројатно на раководителите на ЦИЕ на Обама им требаше тој да ги прилагоди марсовските хуманоиди и животни на нивното присуство, со цел да ја обезбедат американско-марсовската алијанса. Едноставно кажано, твојата задача е да те видат, се тврди дека му рекол на младиот Обама постар хрононаут пензиониран американски мајор Ед Деймс. Можете да се подсмевате на идејата на Обама за на Марс, но тоа објаснува многу. Очигледно, контраверзноста за изводот на родените е пропратен ефект од тоа што Обама заборави доволно да го утврди својот лажен идентитет додека научи да манипулира со времето и просторот. Дуган има докажано досие за поддршка на вселенското патување од собата за патување. И кој друг, освен човек навикна да ја чува најексплозивната тајна на земјата, би му било удобно да води толку многу необјавени војни, игнорирајќи ги Басијаго и Стилингс за нивна опасност. Ако Обама биде реизбран, Америка конечно ќе го колонизира Марс. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрайб или претплати се, а тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.